थांनाय गोलाव सम सोमावसारनायाव जोंनि माहारिनि सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय माहारिनि सुबुंफोरनि थार बिजिरनाय मोननायनि थाखाय जों गोलाव सम सोमावसारबाय आरो बे सोमावसारनायाव 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा जिउ गारनांबाय। बे सोमावसारनायाव गोबां जोंनि न'खरफ्रा धंस जाबाय। दा बेफोरखौ गासैखौबो बिखायाव लानानै जोङो सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाया जोबनायनि उनाव जोङो दिनै मोनसे मोजां सोलायनाय मोनसे मोनदों आरो बेवहाय बे बिटिआर जि खुंथाय जों मोननो हाबाय बेखौ सामलायनायनि गोहोखौ जोङो दिनै आखायाव मोनदों। दा आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानो कि जेबो गोनो गोथो जानो नाङा। बिजेपिआ जोंखौ मन'गोन, बिजेपिआ जोंखौ गाग्लोबगोन बायदिसिना खोथाफोरखौ मानसिफ्रा बुंनो नागिरो। थांनाय 5 बोसोरावबो बिजेपि आरो बिपिएफजों एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिदोंमोन आरो दा नैबे काउन्सिलाव बिजेपि आरो इउपिपिएलनि मोनसे एलायन्स गभर्नमेन्ट बेयाव सोलिनो थांगासिनो दङ आरो जोङो स्पष्ट थांनाय 2003 मायथाइयाव जेला बिटिसि गोरोबथा जायो बै समावबो एनडिएनि गभर्नमेन्टमोन बिजेपि लेड आरो 2020 मायथाइयाव जेला बिटिआर गोरोबथाया जायो बे समावबो एनडिए लेड बिजेपि गभर्नमेन्ट दङ। दा बिनिखायनो बिथांमोना जोंनि सायाव जे मोनसे सिम्पाथि दङ जोङो बेखौ बुंनो हायो आरो नैबे समाव जोङो जोबोद गोख्रोङै जोङो बेखौनो दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों। जिखिनि 30-40 बोसोराव मावनो हायाखै बे खामानिफोरखौ मावफुंनो ओंखारदों। सोरबाया साननो हानाय कि बेवहाय मालायनि सरकार जागोन बायदिसिना। दिनै बयबो नुनो मोनदों कि नैबे सरकाराव सिबाबो जोंनि हारिनिनो, डिपुटि सिबाबो जोंनि हारिनिनो आरो जोंनि हारिनिनो माखासे इएमआ बेवहाय जायगा मोनगोन। दा बे गासैखौबो लानानै जोंनि ओनसोलनि जौगानाय, जोंनि ओनसोलनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो गोख्रोङै हाबा मावगोन। आङो मिजिं थिदों जोंनि माहारिनि गासैबो सानसुमै मेलेमजिबि बयबो जोंखौ मदद खालामगोन। जोंनि माहारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, गुबुन गुबुन आफादफ्राबो जोंखौ मदद होगोन। जोंनि धोरोम आफाद बाथौ, ब्रह्म, ख्रिस्टियान जेसेबां दङ गासैबो धोरोम आफादा जोंखौ मदद होगोन। दा गासैनिबो मदद लानानै फैगौ 5 बोसोराव जोङो मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जि एजेन्डा बेखौ आगानसेबाबो आवगायलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं थिदों आरो बे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खुलुमहरनाय जाबाय आरो बे मोजां सानखौ मोजाङैनो मोजां बाहायलांनायाव बिटिसिनि चिफ, बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि जिखिनि बिबानगिरिफोर दङ, दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनाबो जोंखौ मदद खालामगोन। बे गासैखौबो मिजिं थिनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। মই বেলেগ ধৰণে বহুত কথা আপোনাৰ লগত কথা হৈছে। আজি আপোনাৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীসকলৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ। উপনীত হৈছে মানুহ সততা আৰু আত্মবিশ্বাস থাকিলে যে শীৰ্ষ পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে এইটো আপুনি প্ৰমাণ কৰি দিলে। আজি আপোনাৰ অতীতৰ বিষয়েও অকণমান জানিব বিচাৰোঁ যাতে সকলো অনুপ্ৰাণিত হয় আপোনাৰ দ্বাৰা। অতীতটো সকলৰ কাৰণে এটা নষ্টালজিয়া হয় আৰু এইটো বহুত অলপ মানে কঠোৰ হয়। তো সেইকাৰণে এই সময়ত অতীতটো নুসুধাই ভাল কাৰণ ইতিমধ্যে কাম কৰিবলৈ এটা মন ঠিক কৰিছোঁ। বিটিআৰ বাকী ৰাইজে মোৰ নিচিনাকৈ হাজাৰ হাজাৰ যুৱকসকলে যথেষ্ট কষ্টত আছে আৰু এই কষ্টৰ কাৰণটো বা দোষটো আমাৰ যুৱকসকলৰ নহয়, তেখেতসকলৰ পেৰেণ্টৰ নহয়। আমাৰ সামাজিক যি অৱস্থা সেইটো আজি নহয়, চেঞ্চুৰীৰ পৰা আমাৰ মানৱ জাতিটো তেনেকুৱা এটা সংগ্ৰামৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰু আজিও সেই সংগ্ৰামটো শেষ হোৱা নাই। গতিকে আজিও খুব হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যোনে ভালকৈ কিতাপ পঢ়িবলৈ সুযোগ নাপায়, ভালকৈ কিবা এটা বিচাৰিলে খাবলৈ নাপায়, ভাল পিন্ধিবলৈ নাপায়, উৰিবলৈ নাপায়। তেনেকুৱা বহুত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যুৱ যুৱতীসকল আছে যাৰ মাজত ময়ো এজন আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি মোক কোনো কোৱা নাই কিন্তু মই নিজৰ অন্তৰ আত্মাৰ পৰাই মই সেই সকলক সেৱা কৰিবলৈ মোৰ আত্মাই কৈছে যিসকলে আজিলৈকে জন্মটো মানুহ নিচিনা পাইছে কিন্তু যিটো মৰ্যাদা পাব লাগে মানৱ হিচাপে সেই মৰ্যাদাটো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ভাল ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট নাপায়, ভাল খাদ্য খাবলৈ নাপায়, ভাল ঘৰত শুবলৈ নাপায়, ভাল এটা পৰিৱেশত থাকিবলৈ নাপায়। তেনেকুৱা লাখ লাখ জনগণ আমাৰ অঞ্চলতো আছে। তো সেই প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে মই পুত্ৰ হয়, সেই প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে মই কাৰোবাৰ দাদা ভাই হয় আৰু সেই প্ৰত্যেকটা পৰিয়ালৰে মই সদস্য হয় যিসকলে আজিলৈকে দুবেলা দুমুঠি ভালকৈ খাব পৰা নাই, পোৱা নাই, যিসকলে আজি ভাল ঘৰ এখনত শুবলৈ পোৱা নাই,
যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱতীসকলে কঠোৰ এটা পৰিশ্ৰম কৰি জীয়াই আছে সেই সকলো ব্যক্তিৰ মই পৰিয়ালৰ এজন হয় বুলি মই নিজকে ভাবোঁ। তো সেইকাৰণে আজি বিটিআৰবাসী ৰাইজে যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে সেই দায়িত্বটো খুব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ হাতত লৈছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ লাগিব। আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ মোক সহায় লাগিব, আশীৰ্বাদ লাগিব আৰু সকলো বন্ধুসকলৰ দল সংগঠনৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ সহায় আমাক লাগিব আৰু তেতিয়াহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। তো সেইকাৰণে নতুন যিটো প্ৰশাসন হ'ব এই প্ৰশাসনত থাকি আমি প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো প্ৰথমতে ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ৰাইজ আৰু প্ৰশাসন, নাগৰিক আৰু প্ৰশাসন এটা মধুৰ সম্পৰ্ক কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱাই আমাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা বড়ো, অসমীয়া, আদিবাসী, মুছলমান, আমাৰ ৰাভা, গাৰো, আমাৰ যিখিনি বঙালী আছে সকলো সম্প্ৰদায় একেলগে মিলি পেলাই এটা সুন্দৰ সমাজ গঢ়াৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। কিছুমান কথা কল্পনা যেন লাগে কিন্তু কামটো কৰিলে বাস্তৱ হৈ যায়, কাৰণ এইখন এটা ক্ষুদ্ৰ ঘৰ। আজি বিশ্বৰ মানুহে যদি এখন ঘৰ কৰি সাজি থাকিব বিচাৰিছে, আমি বিটিআৰ অঞ্চলত 35 লাখ মানুহে কিয় এখন ঘৰৰ পৰিয়ালৰ নিচিনা থাকিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই কামটোকে আমি কৰিম বুলি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। গতিকে মোৰ পৰিয়াল এতিয়া মোৰ 35 লাখ বিটিআৰবাসীয়ে মোৰ পৰিয়াল, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মোৰ কাৰণে দাদা ভাই মা দেউতা। গতিকে চবে মিলি পেলাই আগবাঢ়ি যাম আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে সহায় কৰিব প্ৰত্যেকটো ষ্টেপতে, মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। প্ৰথমে আপুনি আঢ়ৈ লক্ষাধিক মানুহক ঘৰ দিয়া গৈছে, ঘৰৰ কথা কৈছোঁ আৰু যিটো নেকি ভোকা হাংগাৰ মানে যিটো ভোকে মানুহবিলাক খুব লাগে সেই সকলৰ কথা কৈছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰত আমি সেইটোকে নিশ্চিত কৰিব চেষ্টা কৰিম কি এজনো মানুহ যাতে গৃহহীন হৈ থাকিব নালাগে, এজনো ব্যক্তিয়ে যাতে ৰাতিৰ সাজ নাখাই পেলাই বিছনাত যাব নালাগা নহয়, এজনো ব্যক্তিয়ে যাতে ডক্টৰৰ অভাৱত ঔষধৰ অভাৱত মৰি যাব লগা নহয়, এজনো শিশুৱে যাতে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা নহয়, এজনো নিবনুৱাই যাতে সংস্থাপনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা নহয়। এইখিনি কাম আমি কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰজেক্ট মডেলিটি আমি অলৰেডি বনাই লৈছোঁ নিজৰ মনত আৰু সেইকাৰণে নিৰ্বাচনত কৈছিলোঁ কি বছৰত 1 লাখ কৰি 5 বছৰত 5 লাখ সংস্থাপন দিম। এইবিলাক কাম আমি এতিয়া হাতত ল'ম আৰু অহা সপ্তাহৰ পৰাই আমি সকলো জনগোষ্ঠীক এটা জনগোষ্ঠীৰ যিমানখিনি সংগঠন আছে সকলোকে মাতি আলোচনা কৰিম আমাৰ অফিচত কি কোনটো জনগোষ্ঠীৰ কি সমস্যা আছে। যিটো কাম আমি কৰিব পাৰোঁ আমি সেইটো কৰিম এটা সময়ৰ ভিতৰত, যিটো কাম আমি কাউন্সিলে কৰিব নোৱাৰে সেইটো ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিম। আমি বিচাৰিছোঁ যে এই অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তাৰ মাজত থাকিব লাগে আৰু সুখী হৈ থাকিব লাগে আৰু কোনো ভাষা সংস্কৃতি যাতে এলাগি নহয়, ইয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। কাৰণ বিশ্বত জন্ম পোৱা এজন মানুহ বা এজন যিকোনো প্ৰাকৃতিক জীৱৰে এটা অধিকাৰ আছে, সেই অধিকাৰটো সৰ্ব কৰিব পৰা আমাৰ অধিকাৰ নাই। ঠিক তেনেধৰণৰ আমি সৌভাগ্য যে আমাৰ মাজত যে অকল আজি বড়োৰ লগতে অকল বড়ো নাই, বড়োৰ লগতে যে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী সংস্কৃতি আমাৰ মাজত আছে, আমি সৌভাগ্য। ইমান সুন্দৰ এটা ফুলনিত আমি আছোঁ। চ' এই ফুলনিটো শ্লোগান নহৈ পেলাই প্ৰত্যেকটো ফুলত আমি পানী ঢালিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো ফুল যাতে ভাল এটা ফুলিব পাৰে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ চব ঠিক হৈ যাব। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ কেনেদৰে সংগ্ৰাম? এইটো হুবুকখনত এই প্ৰশ্নটো আমি কৰাটো উচিত নাছিলে, তথাপিও মানে সোধাটো অলপ উচিত বুলি ভাবিছোঁ। বহুত সময়ত এনেকৈ কৰা হৈছে যে বিজেপি দল যিহেতু ৰাজনৈতিক দল, নেশ্যনেল পলিটিকেল পাৰ্টি আৰু ইউ পি দল এটা ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি, গতিকে সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলৰ যি স্বাৰ্থ এই স্বাৰ্থত বিজেপিয়ে মানে বিঘ্নিটো জন্মাব নেকি তেনেকৈ এটা ভাবা হৈছে আৰু মানুহবিলাকে এই বিষয়টো লৈ পেলাই আপোনাৰ পৰা ইঞ্চুৰেঞ্চ বিচাৰিছে। আপুনি ৰিজনেল যি স্বাৰ্থ আছে এই ৰিজনেল পাৰ্টিৰ যি স্বাৰ্থ এইটো মানে এচুৰ কৰাৰ কাৰণে কি ক'ব? মই আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শটো মানি চলোঁ আৰু আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰত্যেকটো কথাকে মই ফ'ল' কৰোঁ আৰু এই কাৰণে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কি বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় দল, UPPL আঞ্চলিকতাবাদী দল, বিজেপিয়ে UPPLক গিলি পেলাব তেনেকুৱা কথা বহুতে মোক শুনাইছে। কিন্তু জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে যেতিয়া অলপ বৃদ্ধ বয়স হৈছিলে তেতিয়া এটা কথা কৈছিলে, মই বৃদ্ধ মানুহ, মোক আপুনি মূৰত ধৰি আপোনাৰ ভৰিত লগাই দিব পাৰে কিন্তু মোৰ আত্মাৰে
মোক মানে আপুনি হাৰাব নোৱাৰে বা আপুনি কাৰো মানে এইটো হ'ব নোৱাৰে তো আজি আপুনি যদি নিদিয়ে আপুনি যদি আপোনাকে এৰি সাৰেণ্ডাৰ কৰি নিদিয়ে আপুনি যদি আপোনাকে এৰি নিদিয়ে তো আপোনাক কোনো গিলিব নোৱাৰে আৰু আজি যিটো ইয়াত এটা এলায়েন্স হৈছে UPPL BJP আৰু GSP আমাৰ আলোচনাত এই কথাই আলোচনা হৈছে কি এইটো ক্ষমতা লোৱাৰ কাৰণে নহয় ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কাৰণে বিটিআৰ বাকী ৰাইজক সেৱাৰ কাৰণে এই এলায়েন্স আৰু আমি আজি ঐতিহাসিক দিন যে বড়ো অবড়ো আমাৰ সংগ্ৰাম হৈ গ'ল আন্দোলন হৈ গ'ল বিভিন্ন পৰিৱেশ হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত যে আজি অবড়ো শ্লোগান লৈ যি নৱশৰণীয়া ডাঙৰীয়াই এটা ৰাজনৈতিক আৰম্ভ কৰিছিলে তেখেতে আজি আমাৰ লগত একে গঠবন্ধনত একে এলায়েন্সত মিলিত হ'ল আৰু এতিয়া বড়ো অবড়ো বুলি কথা নাই সেইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা আৰু সকলোৱে মিলি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম গতিকে ইয়াত আমাৰ তাত অন্তত এতিয়ালৈকে গিলাগিলিৰ অংক নাই এতিয়া সবে কাম কৰিবলৈ আহিছে ইতিমধ্যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে কি আমাক সকলো দিশৰ পৰা সহায় কৰিব আৰু আমাৰ যিটো এতিয়া UPPLৰ BJP আৰু GSPৰ যিটো মিলিজুলি চৰকাৰ ইয়াত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আছে ইয়াত আপোনাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আছে আৰু আমি সবে মিলি পেলাই আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আমাৰ অঞ্চলটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি কিছুমান আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু সেই আঁচনিবোৰত তেখেতসকলৰ নিশ্চয় এটা উদ্যোগ থাকিব বা সহানুভূতি থাকিব সেইটো মই আশা কৰিছোঁ